Hello, Assalamu alaikum, dear participants, learners, and viewers. I welcome all of you to my today's class. And today I'm going to start a class. The class is due to the requests of my dear students. I am going to conduct the class on especially job application. You know that job application is most important part of writing part, and already I have conducted a class on application notice. So today I am going to start a class on job application. So job application is also application along with resume or CV or biodata. You know that, and this is very easy to write. Just you stay connected with me. I will show you how to write a successful job application. So along with all the ingredients or important parts of job application, I will show you the diagram of job application. So please stay connected with me. So I'm coming back to share the video. If you have any question, please you can ask. If you have any question, you can ask me relating to the topic. So okay, you know that the important part of job application, you know that every application has 6 important parts. So today I'll show you the 6 important parts. So 6 important parts of a job application has. So what are the important parts of job application? Suppose I will draw a picture on job application. So job application, suppose this is your exam paper. So this is your exam paper, okay? Sorry. This is your exam paper, and another page. This is another page. So you will start to write your application on this. But this is the part that here you will write the date, and here this is the designation and the address of to whom you are applying. You are applying. So this is the address along with his designation, and then this is called subject, and along with column this is the subject. So here this is the item, dear sir, and here you can start from here. Yeah, you can here start. So this is the diagram. Just show or put your eyes or keep your vigilant eye to the diagram that this is the main part, I mean Garbhangsho. Then therefore you have to put a gap between the main part and the therefore, and then here you will put your signature. And here is the full name. Then sincerely yours, and your address. So this is the part, I mean, that is called cover letter of a job application. So this is the cover letter. So এটা হচ্ছে কভার লেটার। আপনি এটাতে কভার লেটার লিখবেন, অর্থাৎ জব অ্যাপ্লিকেশন যে লিখবেন সেটার শুরুতে আপনি এই পেজে আপনি কভার লেটারটা লিখছেন। সো এখানে পুরো কভার লেটার লিখবেন। তাহলে প্রথমে আমরা দিচ্ছি তারিখ, দেন যার বরাবরে লিখছেন তাকে তার পদবি, যেমন আপনি যদি ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে পারে,
you were writing to your honorable principal of your college, anybody যাকে কেন্দ্র করে আপনি লিখছেন তার এখানে অ্যাড্রেসটা দিলেন, হ্যাঁ, to whom you are writing যাকে আপনি লিখছেন তার পদবি, দেন ডেজিগনেশনের পরে আপনি দিবেন তার অ্যাড্রেস, যে তুমি যদি প্রিন্সিপাল হন, যে প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন দিনাজপুর গভর্নমেন্ট কলেজ দিনাজপুর, অথবা দিলেন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা, অথবা দিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড ঢাকা, এরকম দিলেন। দেন সাবজেক্ট পুরোটাই লিখতে হবে। সাবজেক্ট অবশ্যই শুরু করছেন প্রেয়ার ফর, কিসের জন্য লিখছেন সেই মূল বিষয়টা, প্রেয়ার ফর দ্য পোস্ট অফ এ জুনিয়র অফিসার, প্রেয়ার ফর দ্য পোস্ট অফ এ ক্যাশিয়ার, prayer for the post of a salesman, prayer for the post of a managing director, anything. So then, dear sir or sir, then আপনি এখানে লিখছেন in response to your advertisement published in the Daily Star or Bangladesh Observer. Then আপনি লিখছেন কি, আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলবেন, আমাকে হয়তো পুরোটাই দেখা যাচ্ছে না, তো ওকে, কমেন্ট করবেন, যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকে কমেন্ট করবেন। সো অলরেডি আই হ্যাভ গট আ কমেন্ট, দ্য কমেন্ট ইজ, একটা কমেন্ট পেয়েছি, ওকে ওকে, লাইভ ক্লাস তো রাত বিরাত নেই, আশিক বলেছে এত রাত্রে, হ্যাঁ ওকে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আচ্ছা, আমার মনে হয় ফোকাসটা আর একটু, আচ্ছা ওকে, put your আপনারা পুরোটাই দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্ট করবেন। ওকে, put your attention to the class again. সো আজকে আমি জব অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে লিখতে হয় খুব চমৎকার করে জব অ্যাপ্লিকেশন লেখা যায় সেটি দেখাচ্ছি। আমাদের শুরুতে যে প্রথম পৃষ্ঠা আপনি যদি ধরেন, যেমন আমার এই বইটা আছে, এই বইটাতে আমি দেখাচ্ছি, এই বইটাতে আপনার শুরুতেই হচ্ছে এই পৃষ্ঠা লিখছেন আপনি কাভার লেটারটা লিখবেন, দেন এই পৃষ্ঠা থেকে আপনি শুরু করবেন সিভি লেখা। ওকে, আজকে আমি দেখাচ্ছি খুব দ্রুত, আমার ক্লাসটা আজকে বেশিক্ষণ হবে না, তো এটা আমি নমুনা দেখালাম। দেন আপনি এই পৃষ্ঠায় লিখছেন, এখান থেকে শুরু করছেন যে কারিকুলাম ভিটা শুরু করলেন, দেন কারিকুলাম ভিটা এখানে শুরু করতে গিয়ে আপনি এখানে দিতে পারেন আপনার অ্যাড্রেসটা এখানে শুরুতেই দিতে পারেন, অ্যালং উইথ ইউর ইমেল নাম্বার, এখানে আপনার অ্যাড্রেসটাও দিতে পারেন। দেন আপনার নেম থেকে শুরু হলো, যে আপনার নেম দিলেন, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, দেন ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, হ্যাঁ, nationality, NID number, then educational qualifications. You have to draw a picture on a table. You have to draw a table that your আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার এগুলো দিলেন, আপনি এখানে এঁকে দিতে পারেন। দেন আপনার you have to put your experience, language proficiency, computer knowledge, computer experience দিলেন। দেন আপনি আরেক পৃষ্ঠায় যেতে পারেন, ওই পৃষ্ঠায় আপনি হয়তো দিলেন যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি গেল, কম্পিউটার কম্পিটেন্স বা কম্পিউটার নলেজ গেল। দেন আপনি ওই পৃষ্ঠায় যদি না হয় তাহলে আপনি রেফারেন্স টানতে পারেন, যে রেফারেন্স আপনাকে চিনে জানে এরকম সরকারি কর্মকর্তা বা আপনার সরকারি যারা অফিসার আছে তাদের অ্যাড্রেস দিলেন। রেফারেন্স আপনি দুইটা দিতে পারেন, এই পাশে একটা রেফারেন্স দিতে পারেন। দেন আপনাকে যেটা দিতে হবে, আপনার এইখানে এই
অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনি অ্যাটাচমেন্ট দিতে পারেন। এখানে আপনি কি অ্যাটাচ করেছেন, অ্যাটাচমেন্ট, হ্যাঁ, কি অ্যাটাচমেন্ট দিয়েছেন অর্থাৎ কি সংযুক্তি দিয়েছেন, যে দিলেন আপনি আপনার অল একাডেমিক সার্টিফিকেটস, হ্যাঁ, পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, অ্যাটাস্টেড ফটোগ্রাফ, দেন দিলেন যে ব্যাংক ড্রাফট কপি, দেন দিলেন আপনি হচ্ছে কি দিবেন, দ্যাট এনআইডি কার্ড ফটোকপি, অ্যাটাস্টেড ফটোকপি, এগুলো দিলেন। তাহলে আপনি অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত করলেন। আবারও বলছি, এটি আপনাকে দেখানো হচ্ছে একটি জব অ্যাপ্লিকেশন লেখার যে ছক, সেই ছকটি দেখাচ্ছি। এবারে আমরা উই মে স্টার্ট ফুললি দ্য এবার আমরা পুরোটাই লিখে দেখাবো। আমার মনে হয় ছক পেয়ে গেছেন। আগে আমি সাইজ ডায়াগ্রাম এঁকে দেখিয়েছি, এবার আমরা পুরোটাই লিখব। ওকে, মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। একটি জব অ্যাপ্লিকেশন লিখতে পারলে আপনি 1000টি জব অ্যাপ্লিকেশন ইজিলি লিখতে পারবেন। ওকে, একটা লিখতে পারলে 1000টাও লিখতে পারবেন। কি করে? আমরা শুরুতেই দিলাম আজকের তারিখ দিয়ে আমি একটি জব অ্যাপ্লিকেশন লিখে দেখাচ্ছি। সাপোজ টুডে ইজ 2nd January, so 2nd February, sorry, 2nd February 2021. ওকে, দেন আমরা হয়তো একটা জব অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছি। কিসের জন্য? যে আমরা জব অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছি একটা লাইব্রেরিয়ান পোস্টের জন্য বা একটা সেলসম্যানের জন্য। লাইব্রেরিয়ান পোস্টের জন্যই আমি দিলাম। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে তারিখ গেল। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কার বরাবরই লিখছি, এখানে টু দেওয়া যাবে না। সো আমি যদি কলেজের প্রিন্সিপাল বরাবর লিখি, দ্য প্রিন্সিপালের ফি অবশ্যই ক্যাপিটাল হবে। দ্য প্রিন্সিপাল দিনাজপুর গভট কলেজ। ওকে, এখন এইখানে কমা দিলে, এইখানে যদি আপনি আবার দিনাজপুর লিখেন তাহলে এখানে কমাটা দেওয়া যাবে, আদারওয়াইজ নো নিড টু পুট কমা দেয়ার। সো দিনাজপুর গভর্নমেন্ট কলেজ দিনাজপুর। ওকে, দুইটা আইটেম হয়ে গেল, যে আমরা তারিখ দিলাম, দেন প্রিন্সিপাল অ্যাড্রেস দিলাম। দেন আমার এখানে একটু গ্যাপ দিয়ে আমাকে কি লিখতে হবে, সাবজেক্ট ফুললি কি লিখব, prayer for the post of a librarian, prayer for the post of a librarian। মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, লিখলাম। আপনি যে কোনো, এখানে যে পোস্টটা দেওয়া আছে, যে কোনো পোস্টের জন্য আপনি পোস্টের জায়গায় শুধু সেই পোস্টটা লিখবেন, বাকিগুলো সেম। যার বরাবরে লিখবেন, আপনাদের তো প্রশ্নে দেওয়া থাকবে কার বরাবরে আপনাকে লিখতে হবে, তার বরাবর, তার ডেজিগনেশন, তার ঠিকানাটা উপরে দেবেন। এবারে আসি, ডিয়ার স্যার, অথবা শুধু স্যার দেওয়া যেতে পারে। তাহলে দেওয়ার পরে আমরা জানতে পেরেছি ইন রেসপন্স to your advertisement, in order to your, or in response to your advertisement, কি advertisement ছিল, then published in the Daily Star। ওকে, আমরা ডেইলি স্টার ডাবল ইনভার্টের মধ্যে রাখতে পারি। পাবলিশড ইন ডেইলি স্টার অন, তাহলে আপনি যে তারিখে লিখছেন তার পূর্বে অবশ্যই ওই দরখাস্তটার তারিখ দিতে হবে। অন দিলাম আমি 22nd January 2021। এই তারিখে আমি ওই দরখাস্তটি পেয়েছি, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 21 কিসের জন্য? ফর দ্য, ওই পোস্টটা, ফর দ্য পোস্ট অফ এ লাইব্রেরিয়ান
কোথায়? In your college. একটা লাইব্রেরিয়ান নেওয়া হবে আপনার কলেজে, এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সো এখানে মূল কথাটা চলে আসলো। এখন আপনি দিবেন I want to offer myself as a candidate for the post. আমি সেই পোস্টের জন্য একজন ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমি সেটা। আচ্ছা, পুরোটাই দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলবেন। মনে হয় আচ্ছা, যদি দেখা না যায় কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আচ্ছা দেখি কমেন্ট। ওকে, ফর দ্য পোস্ট। সো এই জায়গাটায় আপনারা আসলেন। তো আমি একটু ল্যাপটপেও দেখতেছি যে আমাদের এটা পুরস্কার দেখাচ্ছে কিনা। যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আচ্ছা, এখন আপনারা এখানে দেবেন my CV has been enclosed here with the application কিসের জন্য? for your kind consideration এটা দিলেন। দেন আপনি এটা ক্লোজ করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, in the above circumstances may I hope that যেটা আপনারা লিখে থাকেন, you would be kind enough তাহলে আপনার you would be kind enough to give me an opportunity to face interview অথবা to face viva for the post. খুব সহজ ভাষায়। আপনারা জানেন যে অ্যাপ্লিকেশন বা লেটারের ভাষা খুব সহজ হতে হয়, প্রাঞ্জল, সহজ সরল। সো আবারও বলছি, উপরে I started writing my application, that putting date, তারিখ দিলাম, then to whom I address, আমি যার বরাবরই লিখছি, তার designation, then his address, then subject মানে যে বিষয়টা, prayer for। আপনারা প্রত্যেকটা যে অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট আলাদা আলাদা, সেই জায়গায় আপনাকে দিতে হবে prayer for the post of a lecturer in English, prayer for the post of a librarian, prayer for the post of a salesman, prayer for the post of a lecturer in mathematics, lecturer in English, lecturer in Bangla, lecturer in physics, lecturer in chemistry, anything, etc. So dear sir, in response to your advertisement published in the Daily Star on 22nd January
2021 for the post of a librarian এই পোস্টের এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে পোস্ট অফ আ লেকচারার ইন ইংলিশ পোস্ট অফ আ সেলসম্যান lecturer in physics lecturer in chemistry anything in your college in your company anything এটা আপনারা সহজে লিখতে পারবেন এই জায়গাটা খালি দেখতে হবে I want to offer myself as a candidate for the post এটা সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনের একই রকম হবে and then my CV has been enclosed here with the applicationের সাথে আমার CV যুক্ত করেছি for your kind consideration আপনার সদয় বিবেচনার জন্য দেওয়ার পরে আপনাকে লিখতে হবে in the above circumstances may I hope that you would be kind enough to give me an opportunity to face viva for the post এটা সেম প্রত্যেকটার কথায় দেন আপনি নিচে লিখবেন নিচে কি লিখছেন যে faithfully or sincerely yours হ্যাঁ faithfully yours তারপরে আপনি একটা সিগনেচার দিলেন দিয়ে আপনি কি করবেন এখানে আপনার ফুল নেম দিতে পারেন ওকে সো আমি আমার নাম লিখে দেখাচ্ছি আব্দুল মোমেন সো দিস ইজ কল্ড কভার লেটার এটি আপনি জব অ্যাপ্লিকেশনের প্রথম যে কভার লেটারটি সো আই হ্যাভ রিটেন দিস কভার লেটার ফর মাই জব অ্যাপ্লিকেশন সো এটা কভার লেটার হয়ে গেল খুব চমৎকার আপনারা বারবার দেখেন আমাকে শুধু চেঞ্জ করতে হবে আমার প্রশ্ন যে অনুযায়ী চাইবে এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে যার বরাবরে এবং যে প্রতিষ্ঠান সেইটার অ্যাড্রেস এবং আমার চেঞ্জ হবে এই পোস্টের এই জায়গাটা ফর দ্য পোস্ট অফ অমুক তারপরে আমার চেঞ্জ হবে ফর দ্য পোস্ট অফ অমুক এই জায়গাটা যে পোস্ট চাইবে যে প্রতিষ্ঠানের জন্য চাইবে সেটা চেঞ্জ হবে বাকি সব একই রকম থাকবে সো খুবই ইজি এটি জব অ্যাপ্লিকেশনের কভার লেটারটি লেখা শেখানো হলো আচ্ছা আমি সবারই কমেন্ট পড়ে জানাবো তো যেহেতু কভার লেটার লেখা শেষ করে ফেললাম আমার মনে হয় একটু কমেন্টে আমি যেতে পারি আচ্ছা অনেকেই কমেন্ট করেছো ধন্যবাদ অনেকেই উল্টাপাল্টা কমেন্ট করেছো সো উল্টাপাল্টা কমেন্ট যারা করেছো তারা অবশ্যই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যারা উল্টাপাল্টা কমেন্ট করছে তাদের হয়তো এই ক্লাসটি দরকার নাই বা ভাবছে হ্যাঁ স্যার আর কি অ্যাপ্লিকেশন লিখছে ওর থেকে আমি বেশি ভালো লিখতে পারি অবশ্যই এবার সো জিনিয়াস ইউ ক্যান রাইট more good application even more than me so আপনাদের তারপরেও যে আছেন রাত জেগে দেখছেন ধন্যবাদ যাদের প্রয়োজন তারা ক্লাসটি দেখতে পারো যাদের প্রয়োজন নাই অযথা এমবিটা ভালো কাজে পে করতে পারেন আর যাদের দরকার আছে দেখতে পারেন সো আমি তো ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি এর জন্য আমি একেবারে ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি আমার ভালো লাগছে তাই ক্লাসটা নিচ্ছি ওকে তাহলে এবারে আমরা লিখব আমার এখানে থাকছে কি আমি লিখছি এখানে দ্বিতীয় মানে প্রথম কভার লেটারটা একটা পৃষ্ঠায় দেন আমার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শুরু হচ্ছে কারিকুলাম ভিটা আমার এইখানে শুরু হচ্ছে কারিকুলাম ভিটা সো কারিকুলাম ভিটাতে আমি যেটা লিখব ভিএটি কারিকুলাম ভিটায় আমি যেটা লিখব আমরা এখন কারিকুলাম ভিটায় একটু যদি আধুনিকতার ছোঁয়া দিই আমরা অনেকেই এভাবে লিখতে পারি যে প্রথমে লিখছি আমার নাম দিলাম দেখা গেল যে মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন care of তালেবউদ্দিন ভিলেজ রানীগঞ্জ পোস্ট রানীগঞ্জ উপজেলা দিনাজপুর সদর
and district Dinajpur and email দিলাম একটা বানিয়ে বুনিয়ে দিলাম হ্যাঁ দিলাম যে @gmail.com আমি এটা এইভাবে আমার অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে পারি দেন আমি আমার একটার পরে একটা এখানে লিখতে পারি যে এইভাবেও দেয়া যায় অন্য আরেকভাবেও দেয়া যায় মানে মোটামুটি 3টা আইটেম আছে একটি সিভি লেখার সেই 3টা আইটেম আমি আপনাদের দেখাতে পারি তো একটা আইটেম এখানে দিচ্ছি দেন আমি এখানে লিখতে পারি যে আমার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস তো হয়ে গেল দেন আপনারা সিরিয়াল করতে পারেন ওকে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দিতে পারেন দেন আপনার সিরিয়ালি আপনি আসবেন যেটা কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা শেষে দেওয়া যায় কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা শেষে দেওয়া যেতে পারে আপনার হচ্ছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস মানে বিবাহিত না অবিবাহিত দেন আপনার সিরিয়ালি এগুলো আপনি লিখবেন দেন আপনার কি আসবে ডেট অফ বার্থ সরি এটা আরও আগে দেওয়া যেতে পারে এই জায়গায় ডেট অফ বার্থ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দেন ন্যাশনালিটি ওকে দেন ন্যাশনালিটির পরে আসছে ন্যাশনালিটি পরে দিলেন আপনি এনআইডি নাম্বার দেন আপনি দিলেন আপনার মনে রাখবেন কন্ট্রাক্ট না কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওকে সো আপনি এগুলো তখন লিখবেন অ্যাড্রেসগুলো আপনার ডেট অফ বার্থ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ন্যাশনালিটি এনআইডি কন্ট্যাক্ট নাম্বার এটা আপনি দিতে পারেন আপনাকে এটা লিখতে হবে এটা আমি আর লিখে দিলাম না দেন এরপরের অংশ যেটা আসবে দেন এরপরের অংশ হচ্ছে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস আপনি একটা করেও লিখতে পারেন আবার ছক আকারেও লিখতে পারেন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনসটা ছক আকারেও লিখে দেওয়া যায় আবার আলাদাভাবে আপনি দিতে পারেন যে আপনি মাস্টার্স যদি দেন মাস্টার্স ইন আপনার পথ অনুযায়ী পাস করতে হবে আপনি যদি দেখা গেল যে আপনি ম্যাথমেটিক্সের টিচার নেওয়া হবে একটা কোনো বেসরকারি কলেজে আমি এটা যদিও সরকারি কলেজে দিয়ে দিয়েছি ম্যাথমেটিক্সের টিচার নিলে আপনাকে অবশ্যই ম্যাথমেটিক্স থেকেই পাস করতে হবে ইংলিশে নিলে আপনাকে ইংলিশ থেকেই পাস করতে হবে হ্যাঁ যে সাবজেক্ট ডিমান্ড করে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী পাস করতে হবে তবে হাস্যকর হবেন না যে আপনার পদ চাচ্ছে ইংলিশের টিচার নেবে আপনি পাস করেছেন বাংলা থেকে বা ম্যাথমেটিক্স থেকে তখন আপনার ওটা কিন্তু ম্যাচ করে না হাস্যকর হয়ে যাবে সো মাইন্ড ইট দ্যাট আপনি এইভাবে লিখতে পারবেন তো এইভাবে দেওয়া যায় আবার আমি এটা সহজ করে দেই যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের আমরা যখন বাস্তবে লিখব তখন আমরা আলাদা আলাদা করে ডিগ্রিগুলো দিতে পারবো তো এখানে যদি আমরা ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপার যেহেতু আপনারা হচ্ছে ছক আকারে লিখবেন ওকে ছক আকারে দিয়ে দিবেন কি ছকে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস আপনি দিচ্ছেন মানে educational qualifications কি আপনি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনসে মোটামুটি যদি 5টা কলাম ইয়ে করেন
তাহলেই হয়ে যাবে। আমি এটা ছক আকারে দেখাচ্ছি জাস্ট ছোট করে। আপনি তাহলে প্রথমে নেম দিলেন, যে নেম অফ কি ডিগ্রি, নেম অফ ডিগ্রি। তো শুরুতেই আমরা সাধারণত উল্টা দিক থেকে শুরু করতে পারি। ওকে, প্রথমে আমি এমএ পাস করলাম, দেন আপনার ডিগ্রির পরে আসবে কোন সাবজেক্টে বা ডিসিপ্লিন। তাই আমি পাস করেছি, আমার যেহেতু লাইব্রেরিয়ান নিবে, তো এনি সাবজেক্ট হতে পারে লাইব্রেরিয়ানের ক্ষেত্রে। তা আপনি ডিসিপ্লিন দিলেন যে আপনি পাস করেছেন, সাপোজ আপনি ইংলিশ থেকে পাস করেছেন, ইংলিশ। তো প্রথমে দিলেন আপনার ডিগ্রি সাবজেক্ট, দেন আপনি দিলেন এমএ, বিএ, এইচএসসি, আচ্ছা, তারপরে বিএ পাস করলেন, দেন আপনি এসএসসি, তারপরে আপনি এসএসসি পাস করলেন। তো বিএ পাস করলেন সেম সাবজেক্টে, হ্যাঁ। এইচএসসি পাস করলেন, আপনি দিতে পারেন, তাহলে সাবজেক্ট অবলিক গ্রুপ দিতে হবে সায়েন্সে, এটা পাস করলেন সায়েন্সে। এখন পাস করার পরে আপনি সাবজেক্ট দিলেন, এরপরে আপনি ইউনিভার্সিটি, আমার এখানে জায়গা কম আমি দেখাচ্ছি না, অথবা ইউনিভার্সিটি অথবা কি বোর্ড, কোন বোর্ড থেকে পাস করেছেন। তা আপনি দিলেন যে আপনি এখানে যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেন, এনইউ থেকে পাস করেছেন, লিখে দিবেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। আপনি যদি এটা ঢাকা বোর্ড থেকে পাস করেন, তাহলে দিলেন ঢাকা বোর্ড, ঢাকা বোর্ড। আপনি এটাও পাস করলেন ঢাকা বোর্ড থেকে, ওকে। তাহলে নেম অফ ডিগ্রি, সাবজেক্ট, ইউনিভার্সিটি অর ইউনিভার্সিটি অর বোর্ড, যে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড, যেহেতু এই দুটো বোর্ডে, ওগুলো ইউনিভার্সিটি। দেন আপনি দিবেন পাসিং ইয়ার, পাসিং ইয়ারটা শেষে দেওয়া যায়, আপনি এখানে দিবেন রেজাল্ট, রেজাল্ট অবলিক গ্রেড, রেজাল্ট এবং গ্রেড। আপনি এমএতে দেখা গেল, আপনি যদি রেজাল্ট দেখান, এখানে দেখা গেল আপনি পেয়েছেন 2.88, এখানে পেয়েছেন 2.86, আর এখানে পেয়েছেন আপনি এ প্লাস, এখানে পেয়েছেন এ প্লাস। বা এটা এইভাবে না দিয়ে আমরা 5 পয়েন্ট, যেহেতু পয়েন্ট দিচ্ছি, 5 পয়েন্ট, হ্যাঁ 5 পয়েন্ট। দেন আপনার পাসিং ইয়ার, পাসিং ইয়ারটা ওইভাবে সাজাইতে হবে, হ্যাঁ, যে আপনি যদি এদিক থেকেও ধরেন আপনার অনার্স হচ্ছে 1 বছর, তাহলে আপনি মাস্টার্স করেছেন 2018 সালে, দেন তার 1 বছর আগে 2017 সালে আপনার হয়েছে অনার্স, দেন তার 4 বছর আগে মানে হবে আপনার এইচএসসি, তাহলে 13, 14, 15, 16, 17, 2013 সালে পাশ করলেন ওটা, তার 1 বছর আগে 2 বছর আগে 2011 সালে এসএসসি পাশ করেছেন। দেন আপনি এইভাবে খুব ইজিলি ইউ ক্যান রাইট ইয়োর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস। দেন আপনাকে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস পড়ে যেটা আপনার এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেন। এক্সপিরিয়েন্স কি, যে আপনার যেই পোস্টে চেয়েছে, আপনি এই পোস্টে, এখন তো বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সগুলো চায়, যে আই হ্যাভ বিন সার্ভিং as a librarian, in কথায় করেছেন যে in Ideal College, ঢাকা, কত থেকে, সিন্স 2017, মানে অনার্স পাস করে আমি সেখান থেকে
2017 থেকে ওখানে সার্ভ করছি। এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি দিয়ে দিলেন। এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার চাকরির ধরন অনুযায়ী এক্সপিরিয়েন্সটা ইউ ক্যান পুট দ্য এক্সপিরিয়েন্স, ইউ ক্যান রাইট দ্য এক্সপিরিয়েন্স। চাকরির ধরন অনুযায়ী আপনি এক্সপিরিয়েন্সটা রাইট করতে পারেন। দেন আপনি যেটা দিতে পারেন এখন আপনার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি মানে ভাষাগত দক্ষতা, যেটা আপনি বাংলা ইংলিশ দিতে পারেন। বাংলা তো অ্যাজ ইট ইজ নেটিভ, বাংলা ইংলিশ দিলেন। দ্য রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি আছে সেটা দিলেন, ফ্লুয়েন্ট ইন রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং। দেন কম্পিউটার নলেজ, কম্পিউটার নলেজ দিতে হবে। ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার, শর্টকাট যে কোর্সগুলো আছে করলেন ডিউরিং 6 months, 6 months দিলেন। দেন আপনার ইন্টারেস্ট দিতে পারেন। ইন্টারেস্ট কি দিলেন? রিডিং অ্যান্ড ট্রাভেলিং আমার ইন্টারেস্ট। রিডিং অ্যান্ড ট্রাভেলিং। দেন আপনার রেফারেন্স দিবেন, অর্থাৎ আপনাকে চিনে জানে এরকম 2 জন অফিসারের অ্যাড্রেস লিখে দেবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবারে সবশেষে যেটা লিখছি আমরা, কি লিখব? অ্যাটাচমেন্ট। অ্যাটাচমেন্ট লিখব। কি দিলাম আমি? অ্যাটাচমেন্টে আই ক্যান রাইট দ্যাট অল দ্য, আমরা যেটা দেখি বলি ওগুলোকে, অল দ্য attested copy of all certificates। 1 নম্বরে আমি দিলাম attested copy of all certificates। Hello, number 2, passport attested photo, কালার ফটো দেয়া যেতে পারে। দেন ব্যাংক ড্রাফট কপি, দেন এনআইডি কার্ড, অ্যাটাস্টেড এনআইডি কার্ড দিতে পারি আমরা। এভাবে আপনাকে অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে শেষ করতে হবে। সো এখন আমি দেখব আপনাদের কমেন্টগুলো। আমি কমেন্টগুলোর ব্যাপারে একটু দেখে আসি প্রথম থেকে। Okay, firstly, Mehdi Hassan Sani commented, "Hi sir, hello." Hassan Habib Lemon, hello, hi. Hiram Man, help falling, I don't know, help falling. Ashik, okay. Shaheen Alam, walaikum assalam. Ashirvad, Ashirvad sir, shout out please, মানে চিৎকার করার কথা বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে স্যার। রায়চন্দ্র, ভেরি গুড। আরিফ হোসেন বলেছে রাইট সাইড। ওকে, দেন না না স্যার, আপনার সামনে আমরা, আচ্ছা আচ্ছা, না আমি আসলে মুক্তাসিন, আমি সেটা বুঝাইনি। আমি তোমাদের সবার সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক। আরিফ হোসেন রবি লিখেছে
ওকে, আমি ফোকাসে নিয়ে আসছি। ওকে, সো এর মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আরিফ হোসেন, হি থ্যাঙ্কড মি, সো থ্যাংক ইউ আরিফ। অ্যান্ড আশীর্বাদ, ওকে। আচ্ছা, আরিফ হোসেন কমেন্টেড দ্যাট মাদার নেম দিব কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই মাদার নেম দিব। আমি যদি এটা লিখতে ভুলেও যাই, তোমরা এটা অবশ্যই দিবে। রয় ব্রোজেন বলেছেন, হাই স্যার, স্যার কেমন আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, অবশ্যই তোমরা ভালো আছো, আর দোয়া রাখি তোমরা ভালো থাকো। আসলেই তোমরা ভালো থাকলেই আমরা ভালো, আর ভালো করে লেখাপড়া করো। আসলে সময়টা যেহেতু একটু খারাপ যাচ্ছে, তো এটা মাথায় রাখতেই হবে। তো তোমাদের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা হবে, তোমরা কমেন্ট করবা তোমাদের কি সমস্যা, আমি সেই বিষয়টা নিয়েই কথা বলতে চাইবো। আসলে আই এম ইন্টারেস্টেড টু স্পিক অন ইউর এক্সপেক্টেড টপিক। ইফ ইউ হ্যাভ এনি choosable area or any choice on topic, you can put your comment on the comment box, and you can contact me personally so that I can serve you better. So আপনাদের যদি পার্সোনাল কোনো চয়েস থাকে সেটা আপনারা দিতে পারেন। আচ্ছা, রাব্বি বলেছে কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। রাব্বি, তুমি ভালো আছো নিশ্চয়ই? আপনারা কথা বলতে পারেন মন খুলে, কোনো বিষয় যদি জানার থাকে। আমি খুব তাড়াতাড়ি লিভ করব, রাত অনেক হয়ে গেল। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, যে কোনো আইটেম সম্পর্কে যেটা তোমাদের সমস্যা সবাই বলবা, আমি ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। এর আগে আমাকে 2-3 জন নক করেছিল যে স্যার জব অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা কীভাবে লিখবো, একটু যদি ফরম্যাটটা দেখিয়ে দিতেন। আর সেই জন্য আসলে ক্লাস যেহেতু আমাদের সবার ক্লাস সম্ভব হয়নি করোনার মধ্যে, তার কারণে হয়তো লাইভে এসে এভাবেই দিতে হচ্ছে ক্লাসগুলো। আর ক্লাসগুলো যে টাইমেই হোক না কেন, ক্লাসগুলো থেকে যাবে, যার প্রয়োজনে পরে সেটা সে দেখে নিতে পারে। এবং তোমরা চাইলে যদি বেটার কন্ট্যাক্ট করতে চাও, আমার 2টা পেজ আছে। একটা পেজ আছে মোমেন্টস ইংলিশ, একটা গ্রুপ আছে মোমেন্টস ইংলিশ, সেখানে 5,500 স্টুডেন্ট আছে আমার সাথে যুক্ত। এছাড়াও আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে মোমেন্টস ইংলিশ, সেখানেও দেখতে পারো, যেটাই ভালো লাগে। আর এবং তোমাদের ইংলিশ রিলেটেড যদি কোনো জানার থাকে, যেদিন যেটা টপিক নিয়ে আলোচনা হবে, এবং তোমাদের যদি নির্দিষ্ট কোনো টপিক থাকে, ইউ মে আস্ক। আচ্ছা, সুমন সরকার বলেছে কেমন আছেন স্যার? ভালো আছি, তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছো। তো ঠিক আছে, রাত অনেক হয়ে গেল, ইতিমধ্যেই 11টা 18 মিনিট। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এভাবেই কারণে দেখা হবে। ভালো লাগা, ভালোবাসা এভাবে বৃদ্ধি পাবে, আর জানা অজানার বিষয়গুলো নিয়ে সংশ্লেষ করবে। আমরা এভাবেই যতদূর পারি ক্ষতিটা পুষিয়ে দেওয়ার এভাবেই চলবো। সময় যেভাবেই যাক না কেন, যে অবস্থায় পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক না কেন, পৃথিবী থেকে বিদ্যা কখনো উঠে যাবে না। বিদ্যা থাকবে, বিদ্যা তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। কিন্তু অনেক সময় সমভাবে সার্ভিস দেওয়া হয়তো সম্ভব হয় না, হয়তো সব সময় তোমাদের কাছাকাছি থেকে যে শিক্ষাটা আমরা দিয়ে আসছি সেটা সম্ভব হয় না। কাজে এই মাধ্যমগুলোই হচ্ছে বেস্ট ওয়ে টু ইউজ অর ইউটিলাইজ। So according to your convenience and according to my convenience, I will be available in these platforms. Whenever I'll get opportunity to conduct class, I will inshallah conduct the classes according to your demands or according to your expectation. So no more today. Allah Hafiz and bye bye.